Hello aspirants, welcome to Shiva Reddy Logics. In this session, we'll be going to discuss RRB previous year questions of economy, right? Now let me start with the first question. The regulatory authority of money supply in India is SBI, IRDA, RBI, SEBI. So here comes to all about the regulatory authority of money supply in India, the power which is vested with RBI, Reserve Bank of India. And here RBI is actually vested the responsibility of conducting the monetary policy. And also this is explicitly mandated under the Reserve Bank of India RBI Act of 1934. So which is related to the RBI. And also here the regulatory authority of money supply in India, which is vested with RBI, Reserve Bank of India, and RBI, which is also known as the Central Bank of India, right? And even few more questions we'll be discussing in our today's session related to RBI. So watch the video completely till the end of our session, because maximum number of questions will be there for you in your RRB examination related to economy work. At least there will be one question related to RBI, okay? And then moving to the next question. The largest employer in India in the organized sector is SBI, TCS, Indian Railways or Indian Army. And here comes to the largest employer in India, the organized sector is related to Indian Railways. The largest employer in the organized sector is Indian Railways, and in the government controlled sector was the largest employer in the country was Indian Railways. Approximately, that means there will be regular employees of more than, like consider here 14 lakhs, okay? So more than 14 lakhs employers were there in the Indian Railways, and also which is in the government controlled sector. And here you can consider as the largest employer in India as Indian Railways, okay, which consists more number of employees. Next, moving to the next question. The Pradhana Mantri Kisan Samman Nidhi initiative was announced during the which union budget of India? 2019 to 20, 2015 to 16, 2018 to 19, 2017 to 18 budget. So here comes to Pradhana Mantri Kisan Samman Nidhi initiative, right? So this particular initiative was announced by Piyush Goyal during 2019 interim budget, okay? What is it? During the 2019 interim budget, that is 2019-20 Union Budget of India, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi initiative was announced. And what was the actual objective we can consider here? Under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, which was launched on 1st February 2019, the main objective is that income support scheme. This is a income support scheme andi. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ఇన్కమ్ సపోర్ట్ స్కీమ్ అనేది ఓకే పిఎం కిసాన్ అని కూడా అంటారు దీన్నే, ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన, ఓకే పిఎం కిసాన్ అని ఇనిషియేటివ్ అనమాట. అయితే ఈ పర్టికులర్ ఇనిషియేటివ్ లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ కి ఇన్కమ్ సపోర్ట్ గా వ్యవహరిస్తుంది అనమాట ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ అనేది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ అండర్ పిఎం కిసాన్ యోజనలో భాగంగా ఇన్కమ్ సపోర్ట్ అనేది 6,000 per annum, okay, 6,000 per annum will be provided to all the eligible farmer families anamata across the country in 3 equal installments, like 2,000 rupees per installment anamata, okay na, 2,000 rupees అనేది ఒక్కొక్క ఇన్స్టాల్మెంట్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఓవరాల్ గా 3 ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. లైక్ per annum 6,000 rupees అనేది ఫర్ స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్ ఫ్యామిలీస్ కి ఇన్కమ్ సపోర్ట్ అనేది పిఎం కిసాన్ ఇనిషియేటివ్ ద్వారా అందిస్తుంటారు. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి ఇనిషియేటివ్ అనమాట, ఓకేనా. సో ఇదేంటంటే ఫర్ ఎవ్రీ 4 months కి ఈ పర్టికులర్ గా ఒక్కొక్క ఇన్స్టాల్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట. సో 12 months లో 3 times ఇస్తారు ఒక యానం లో, ఓకేనా. పర్ ఇయర్ లో 3 times 2,000 3 times ఇస్తారు. సో ఓవరాల్ గా పర్ యానం 6,000 rupees వస్తాయి. అయితే ఈ ఇనిషియేటివ్ అనేది ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు అంటే 2019-20 బడ్జెట్ లో అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అనమాట, పిఎం కిసాన్ ఇనిషియేటివ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In which year was the International Labour Organization established? 1919, 1921, 1931, 1909 అండి. ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ILO అనేది 1919లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సలీస్ అండి. యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సలీస్ లో భాగంగా ఈ పర్టికులర్ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అనమాట, ఓకేనా. అండ్ ఆల్సో ILO అనేది 1946లో, ఎప్పుడండి 1946లో యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీగా జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. ఓకే, యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీగా జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. ఎప్పుడు అంటే 1946లో. సో ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ యాక్చువల్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఎప్పుడు అంటే 1919లో, ఓకేనా. నెక్స్ట్,
విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ అండి, BIS. అవునా, బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్, BIS స్టాండ్స్ ఫర్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో మనకి బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏది కాదు అని అడుగుతున్నారు. ఓకేనా, సో ప్రాపర్ గా చూడండి క్వశ్చన్ లో మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కి వెళ్దాం మనం. ఏంటండి, ఫార్ములేటింగ్ ద controlling procedures to ensure safety in the food industry, first one. Second one, product certification for Indian and foreign manufacturers. Third, option C ఏంటంటే formulation, recognition and promotion of Indian standards, management system certification అండి. ఓకేనా, సో యాక్చువల్గా మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సర్టిఫికేషన్ BIS ఫంక్షన్ అనమాట, బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ యొక్క ఫంక్షన్. ఎస్పెషల్గా ఈ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ BIS అనేది ఇది నేషనల్ స్టాండర్డ్ బాడీ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట. ఏంటండి, నేషనల్ స్టాండర్డ్ బాడీ ఆఫ్ ఇండియా అని BIS అనమాట. ఆర్ యూ క్లియర్? నేషనల్ స్టాండర్డ్ బాడీ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ ఈ BIS అనేది విచ్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద హార్మోనియస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ స్టాండర్డైజేషన్ కానివ్వండి, ఓకే, మార్కింగ్, క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్, ఓకే, అండ్ మ్యాటర్స్ కనెక్టెడ్ దేర్ విత్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ కూడా ఈ పర్టికులర్ BIS యొక్క ఫంక్షన్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ సర్టిఫికేషన్ అనేది ఆబ్వియస్లీ ఎస్ అని, అండ్ ఆల్సో ఫార్ములేషన్ కానీ రికగ్నిషన్ కానీ ఎందుకోసము, ఫర్ ద ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ అండి. ఎస్, దిస్ ఆల్సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్, బట్ విచ్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ద ప్రొసీజర్స్ ఆఫ్ ఎన్ష్యూరింగ్ ద సేఫ్టీ ఇన్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ అండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ అ పర్టికులర్ రిలేటెడ్ టు అ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, దట్ మస్ట్ రిలేటెడ్ టు ద controlling the procedures to ensure the safety in the food industry. Okay, so option A is not the function of Bureau of Indian Standards. Okay, but moving to all other options, yes, absolutely these were the functions of Bureau of Indian Standards. Okay, now next, what does the term bank rate refer to? So bank rate అంటే ఏంటి, జనరల్ గా దేన్ని రిఫర్ చేస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ ఆప్షన్ కి వెళ్దాము. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్డ్ బై a scheduled commercial bank on its loans to a private sector bank. Option B, rate of interest charged by a central bank on its loans to a commercial bank. Okay, ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇక్కడ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్ అన్నారు, ఇక్కడ కమర్షియల్ బ్యాంక్ అన్నారు, ఇక్కడ షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ అన్నారు, ఇక్కడ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అని ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్డ్ బై ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్ ఆన్ ఇట్స్ లోన్ టు అ కమర్షియల్ బ్యాంక్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆప్షన్, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్డ్ బై నాన్ స్కెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్ ఆన్ ఇట్స్ లోన్స్ టు ద ఇండివిజువల్స్. ఓకే, బ్యాంక్ రేట్ అంటే ఏంటి, బ్యాంక్ రేట్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది సెంట్రల్ బ్యాంక్ వాటి లోన్స్ ని కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ కి ఇచ్చినప్పుడు చార్జ్ చేసే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని బ్యాంక్ రేట్ అని అంటారు. ఓకేనా, సో ఆఫెన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ వెరీ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ కి, ఆర్ యూ క్లియర్, that was related to interest rate by which a nation central bank lends the money to its domestic banks. Are you clear? That was related to a bank rate. సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అనేవి అది ఇచ్చే లోన్స్ పైన, వేటికి కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఇచ్చే లోన్స్ పైన చార్జ్ చేసే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని బ్యాంక్ రేట్ అని అంటారు. ఓకేనా, ఆప్షన్ బి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ అండి. ఇది బ్యాంక్ రేట్ యొక్క టర్మ్ యొక్క డెఫినేషన్ అనమాట. సో ప్రాపర్ గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది నోట్ చేసుకోండి. డెఫినెట్ గా మీకు అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఈ క్వశ్చన్ ని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. బ్యాంక్ రేట్ అంటే ఏంటి, వాట్ డస్ ద టర్మ్ రిఫర్ అనేది. ఓకేనా, నెక్స్ట్, కంటైనర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ Navratna PSU under Ministry of Railways, Miniratna 2 PSU under National Highways Authority of India, Navratna PSU under Inland Waterways Authority of India, okay, Miniratna 1 under the PSU under the Ministry of Road Transport and Highways. And Container Corporation, which is all related to Navaratna PSU only under the Ministry of Railways outundi. Okay na, నవరత్న PSUs పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ అనేది కంటైనర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకేనా, నెక్స్ట్, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అ స్కీమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దట్ ప్రొవైడ్స్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ టు ద ఎల్డర్లీ, విడోస్ అండ్ ద పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్పెషల్ పెన్షన్స్ అండి. ఓకేనా, సో ఏ పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ లో భాగంగా ఈ పర్టికులర్ గా ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో నౌ మూవింగ్ టు ద ఆప్షన్స్. Integrated Child Development Services, National Assistance Program, Social Program, or else you can consider, sorry, ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ జస్ట్ రెక్టిఫై చేసుకోండి, నేషనల్ సోషల్ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది, ఇది దట్ ఈస్ NSAP అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ప్రధాన మంత్రి జన్ ధన్ యోజన నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ అండి. సో ఇక్కడ ఏ పర్టికులర్ స్కీమ్ లో భాగంగా ఈ పెన్షన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఫైనాన్స్ అసిస్టెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ ద్వారా. ఓకే, సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ అనమాట ఇది.
by the government of India which provides the financial assistance. అదేంటి అంటే under NSAP. ఓకే, ఆప్షన్ బి మీ ఆన్సర్ అవుతుంది. దట్ వాస్ నేషనల్ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, నేషనల్ సోషల్ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా ఈ స్కీమ్ లో భాగంగానే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది పెన్షన్స్ ని అందిస్తుంది. ఎల్డర్స్ కి కానివ్వండి, ఓకేనా, వృద్ధులకి, వితంతువులకు మరియు వికలాంగులకి సామాజిక పెన్షన్ రూపంలో ఆర్థిక సహాయం అనేది భారత ప్రభుత్వ పథకం ద్వారా అందిస్తుంది. ఓకే, నేషనల్ సోషల్ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా. ఆర్ యూ క్లియర్? లెట్ మీ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద ఎంబ్లమ్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ? ఏంటండి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఎంబ్లమ్ ఏంటి అనేది మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఆర్బీఐ రిలేటెడ్ గా డిస్కస్ చేసాం కదా. సో ఇప్పుడు చూస్తే మీరు ఆర్బీఐ అండి. సో ద ఆర్బీఐ విచ్ ఇస్ అండర్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ యాక్ట్ ఆఫ్ ఇందాక డిస్కస్ చేసాం ఏదండి 1934 ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాజ్ ద బ్యాంకర్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అంటారు, లేదంటే బ్యాంకర్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, లేదంటే సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా ఆర్బీఐని కన్సిడర్ చేస్తారు. అయితే ఇక్కడ అఫీషియల్ ఎంబ్లమ్ ఏంటి మరి అంటే, and you can consider here the official emblem of the apex bank was, moving to the options, pyramid and an eagle, capital of Ashoka pillar, Bengal tiger in front of a palm tree, dog sitting in a defensive state అండి. జనరల్ గా మీరు చూసుకుంటే మనకి ఆర్బీఐ యొక్క సింబల్ ఏంటండి, సో జస్ట్ ఇగ్నోర్ ద డ్రాయింగ్, ఓకేనా. సో విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద టైగర్, ఓకే, బెంగాల్ టైగర్ అండర్ ద పామ్ ట్రీ, అవునా, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అ పామ్ ట్రీ, అంటే ఆప్షన్ సి అండి. పామ్ ట్రీ అండ్ టైగర్ అనేది ఎంబ్లమ్ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. మీరు చాలా సార్లు ఈ ఎంబ్లమ్ ని చూసుంటారు, జస్ట్ ఇగ్నోర్ చేయండి, జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం మీకు రిప్రజెంట్ చేశాను ఇక్కడ, ఓకేనా. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్? ఓకే, పిఎస్యూస్ కి సంబంధించి స్టేట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్, పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్, ఆర్ ఎల్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్, సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అండి. ఓకే, పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ లోకి ఏది రాదు అని క్వశ్చన్ అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఆప్షన్ ఏ అండి, స్టేట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అనేవి పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ లోకి రావు. ఓకే, దట్ వర్ నాట్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ పిఎస్యూస్. అయితే ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, స్టేట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్, దీస్ ఆర్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ దట్ రిఫర్ టు ద సెగ్మెంట్ అండి. దేనికి సంబంధించి అంటే నేషనల్ ఎకానమీ సెగ్మెంట్ కి సంబంధించి. ఓకే, నేషనల్ ఎకానమీ సెగ్మెంట్స్, and these are owned and controlled by a private group of individuals. Okay, private group of individuals or even a single entity వాళ్ళు ఈ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ని కంట్రోల్ చేస్తారు. అదే మూవింగ్ టు పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కానివ్వండి, పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్, సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్, ఇవన్నీ కూడా దీస్ వర్ ద క్లాసిఫికేషన్ అండర్ ద పిఎస్యూస్ అవుతుంది, పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్. ఓకే, బట్ నాట్ స్టేట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్. స్టేట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అనేది ప్రైవేట్ గ్రూప్ ఇండివిజువల్స్ దాన్ని హోల్డ్ చేస్తారు, లైక్ ఓన్ చేస్తారు, కంట్రోల్ చేస్తారు, లేదంటే సింగిల్ ఎంటిటీ కూడా దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట. అది స్టేట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అవుతుంది. దట్ డస్ నాట్ కమ్ అండర్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్. ఓకే, పిఎస్యూస్ లోకి అది రాదండి. క్లియర్ కదా. నెక్స్ట్, స్టార్ట్అప్ ఇండియా ఈజ్ అ ఫ్లాగ్షిప్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఏంటన్నది స్టార్ట్అప్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ అనేది? అయితే దిస్ ఇస్ ఇంటెండెడ్ టు క్యాటలైజ్ స్టార్ట్అప్ కల్చర్. ఎందుకోసం స్టార్ట్అప్ ఇండియా పట్టుకొచ్చారు ఈ ఇనిషియేటివ్ని, ఎందుకు తీసుకొచ్చారండి? టు స్టార్ట్అప్ కల్చర్కి సంబంధించి అండ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ ఎకోసిస్టమ్ని బిల్డ్ చేయడానికి ఏ ఏరియాస్లో ఇన్నోవేషన్లో కానీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్లో కానీ ఇండియాలో. సో ఈ స్టార్ట్అప్ ఇండియా అనే దాన్ని ఇనిషియేటివ్ని తీసుకొచ్చారనమాట. అయితే ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఇనిషియేటివ్ అనేది ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు అనేది సింపుల్ క్వశ్చన్, అవునా. మీకు మెయిన్గా తెలియాల్సింది ఏంటి, ఏవైనా మిషన్స్ లేదంటే స్కీమ్స్, ఓకే, మిషన్స్ కానీ స్కీమ్స్ కానీ, ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ లైక్ ఎనీ ఫ్లాగ్షిప్ ఇనిషియేటివ్స్ కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ అక్రాస్, సో మీరు వేటిపైన ఫోకస్ చేయాలి ఎప్పుడు కానీ, ఇయర్, అది ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు, దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి. లైక్ కొన్ని ఏంటంటే ఫైనాన్స్ అసిస్టెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి ఇది, లైక్ ఇన్నోవేషన్ ఇంకా ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ని లైక్ ఫోకసింగ్ అనమాట, అవునా. సో ఈ ఏరియాస్ని మేజర్గా మీరు రిఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి, స్టార్ట్అప్ ఇండియా అనేది ఫ్లాగ్షిప్ ఇనిషియేటివ్, ఇది ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు అనేది క్వశ్చన్. బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, రైట్. సో విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ లాంచ్డ్ ఆన్ 16th January of 2016 అండి. ఆప్షన్ డి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. 16th January 2016 స్టార్ట్అప్ ఇండియా ఈజ్ అ ఫ్లాగ్షిప్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆర్ యూ క్లియర్? అండ్ ఈవెన్ స్పెసిఫిక్గా దేన్ని ఫోకస్ చేస్తుందండి, స్టార్ట్అప్ కల్చర్ని అండ్ ఆల్సో ఇంక్లూజివ్ ఎకోసిస్టమ్ని స్ట్రాంగ్గా బిల్డ్ చేయడానికి అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ ఇంకా ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ని డెవలప్ చేయాలన్న మోటోతోనే ఈ స్టార్ట్అప్ ఇండియా అనే కాన్సెప్ట్ని తీసుకురావడం జరిగిందనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్, which criteria is to be considered to get a Maharatna status? Okay, having positive net profit,
to net worth ratio, or having significant global presence, international operations, having intersectoral performance, having a mini Ratna category 1 status. One thing you have to consider to get the Maharatna status only. So the criteria to be considered is okay, that was వాటికి గ్లోబల్ ప్రెజెన్స్ అనేది ఉండాలి లేదా ఇంటర్నేషనల్ ఆపరేషన్స్ అనేవి ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా టు గెట్ ఇన్ టు మహారత్న స్టేటస్. ఓకే, అండ్ ఫ్యూ మహారత్న కంపెనీస్ ఇన్ ఇండియా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను, ఒకసారి చూసుకోండి. ప్రస్తుతం వేటికి మహారత్న స్టేటస్ ఉంది ఇండియాలో అంటే ఇందులో ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే ఎన్టీపీసీ అండి. ఓకే, ఐఓసిఎల్ కానీ, ఓఎన్జీసీ కానివ్వండి, ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ కానివ్వండి, సేల్ కానివ్వండి, అండ్ బిహెచ్ఈఎల్, ఓకే, ఈవెన్ జిఏఐఎల్, గేల్, అండ్ ఆల్సో ఐఓసిఎల్ ఆల్రెడీ నోట్ చేసాం కదా, హెచ్పిసిఎల్. సో ఇలా ఫ్యూ కంపెనీస్, ఓకే, చాలా కంపెనీస్ ఇలా మనకి మహారత్న స్టేటస్ అనేది అక్వైర్ చేయడం జరిగింది. అయితే వాటికి క్రైటీరియా ఏంటి, ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా లైక్ వాట్ వి దట్ కన్సిడర్డ్ టు బి గెట్ మహారత్న స్టేటస్ ఎలాంటి కంపెనీస్కి అంటే వాటికి గ్లోబల్ ప్రెజెన్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉండాలి అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆపరేషన్స్ అయినా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉండాలి. సో అలాంటప్పుడే అవి ఆ కంపెనీస్ అనేవి మహారత్న స్టేటస్లో లిస్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. అయితే ఇక్కడ మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రెసెంట్ డేట్ వరకు 2023 వరకు ఎన్ని మహారత్న స్టేటస్ పొందిన కంపెనీస్ ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనా, ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా, సో వీటికి కొన్ని యాడ్ చేస్తూ కంప్లీట్గా 2023 వరకు టిల్ డేట్ వరకు మహారత్న స్టేటస్ ఉన్న కంపెనీస్ ఎన్ని ఇండియాలో అనేది కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాము. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై నబార్డ్ అండి. ఓకేనా, నబార్డ్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేయబడిన ప్రోగ్రామ్ ఏది, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే, ప్రైమ్ మినిస్టర్ రోజ్గర్ యోజన, ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన, అంబ్రెల్లా ప్రోగ్రామ్ ఫర్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్, మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ అండి. సో అదేంటండి, నబార్డ్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేయబడిన ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి అంబ్రెల్లా ప్రోగ్రామ్ ఫర్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నబార్డ్ అన్నారు కదా, ఒకసారి చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకి ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే దట్ వాస్ అంబ్రెల్లా ప్రోగ్రామ్ ఫర్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్కి మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి నబార్డ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది ఈ ప్రోగ్రామ్ని. అయితే ఇప్పుడు నబార్డ్ గురించి మీరు చూసుకుంటే హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడండి, నబార్డ్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి విచ్ ఇన్ ముంబై అనమాట. ఓకే, ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది నబార్డ్, 1982లో నబార్డ్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది ఆన్ July 12th. ఆర్ యూ క్లియర్? అండ్ దెన్ మూవింగ్ టు నబార్డ్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే, నబార్డ్ ఫుల్ ఫామ్ చాలా సార్లు మనం డిస్కస్ చేసాము, విచ్ ఇస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. అవునా, ఇది ఒక అపెక్స్ బాడీ అని కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము, రైట్? అపెక్స్ రెగ్యులేటరీ బాడీ ఫర్ ఓవరాల్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ కి సంబంధించి అండ్ ఆల్సో అపెక్స్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ని డీల్ చేయడానికి. దట్ ఈస్ నబార్డ్ అనమాట. ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, 1982లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి మనకి ముంబైలో అనమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఆ నబార్డ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఒక ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే అంబ్రెల్లా ప్రోగ్రామ్ ఫర్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ అనేది నబార్డ్ తీసుకొచ్చిన ఇనిషియేటివ్. ఓకే, ఆర్ ద ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ ద మానిటరీ పాలసీ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ అండి. ఓకే, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్, స్టాట్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో SLR, బ్యాంక్ రేట్, క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో. Which of the following is not an instrument of the monetary policy of Reserve Bank of India అని అడిగారు. క్వశ్చన్ ప్రాపర్గా చదవండి. నాట్ an instrument of monetary policy of RBI. ఓకేనా, just mention your answer in the comment section. This is a question for you. Read the question properly once and twice, then need to answer in the comment section. Okay, now let me give your complete like list of topics you have to revise after our today's session. Okay, now జస్ట్ ఐ గివ్ యూ ద లిస్ట్ హియర్. ఓకే, ప్రతి ఒక్కరు నోట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో కొన్ని బేసిక్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి, లైక్ స్టాట్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో అంటే ఏంటి, ఓకే, బేసిక్ టర్మ్స్. ఆర్ యూ క్లియర్? ఒకసారి రిఫర్ చేయండి. బ్యాంక్ రేట్ అంటే ఏంటి, అలాంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. నెక్స్ట్, మహారత్న స్టేటస్ కంపెనీస్కి ఎలా వస్తుంది. ఓకే, ఆ క్రైటీరియా ఇందాక డిస్కస్ చేశాము. అండ్ ఆల్సో ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి అనేది కూడా చూసుకోండి. ఓకేనా, మహారత్న స్టేటస్ పొందినవి ఇండియాలో టిల్ డేట్ వరకు ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి అని. అండ్ దాని తర్వాత మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ప్రతి క్లాస్లో చెప్తున్నాను, ఎకనామిక్ క్లాస్లో నేను మీకు ఆర్బీఐకి సంబంధించండి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ని ఖచ్చితంగా చూసుకోండి. అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్లో ఒక్క క్వశ్చన్ అనేది మీకు ఆర్బీఐ రిలేటెడ్గా ఉంటుంది. ఓకేనా, అండ్ ఆల్సో ఫ్యూ రిలేటెడ్ టు స్కీమ్స్ అనమాట. మీకు స్కీమ్స్ అనేవి యాక్చువల్గా కరెంట్ అఫైర్లో కవర్ అవుతాయి. స్కీమ్స్ కానీ, మిషన్స్ కానీ, ఫ్లాగ్షిప్ ఇనిషియేటివ్స్ కానీ,
అండ్ ఆల్సో మీకు ఎకనామీలో కూడా కవర్ అవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ యూనియన్ బడ్జెట్ అండి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ప్రెసెంట్ యూనియన్ బడ్జెట్ చూసుకోండి, ఎందుకంటే నేను ఇందాక ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన గురించి చెప్పినప్పుడు అది ఏ ఇనిషియేటివ్ లైక్ ఏ యూనియన్ బడ్జెట్లో లాంచ్ చేశారని డిస్కస్ చేశాం కదా. అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ యూనియన్ బడ్జెట్కి సంబంధించి లైక్ ప్రస్తుతం యూనియన్ బడ్జెట్లో రిలీజ్ చేసిన స్కీమ్స్ ఏంటి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఏంటి అనేది. అయితే ఇక్కడ మీకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ గురించి కంప్లీట్ వీడియో నేను రీసెంట్గా మనకి వచ్చిన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 2023కి సంబంధించి కూడా కంప్లీట్గా ఒక వీడియో చేశాను ఎంసీక్యూస్ పైన. ఒకసారి సెషన్ వాచ్ చేశారు అనుకోండి, మీకు కంప్లీట్గా సెషన్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అని అందులో కవర్ అయ్యాయి ఎంసీక్యూ బేస్డ్గా. ఓకే, మీకు అది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ కొన్ని బేసిక్ టర్మ్స్ చూసుకోండి. అండ్ ఇంకా మీరు చూసుకోవాలి అంటే రిలేటెడ్ టు లైక్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్, బ్యాంక్ రేట్స్ గురించి చెప్పాను కదా నేను. ఓకే, ఎస్, దీస్ వర్ రిలేటెడ్. అండ్ నబార్డ్ గురించి అండి. ఓకే, సో దీస్ వర్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట. ఈ రోజు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు రిఫర్ చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ ఇవి. ఓకేనా? క్లియర్ కదా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా? హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ ద క్వశ్చన్స్, రైట్? అండ్ స్టిల్ ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. నో ప్రాబ్లమ్, నో ఇష్యూస్. ఐల్ బి గోయింగ్ టు క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్ అండ్ రెక్టిఫై యువర్ డౌట్స్. అండ్ స్టిల్ ఏంటంటే ఇంకా ఏదైనా కాన్సెప్ట్స్ పైన ఎంసీక్యూస్ కావాలి అంటే ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి, రైట్? థ్యాంక్ యూ గైస్. We'll be meeting in the next session. Until then, stay tuned and all the best for your upcoming examinations.